Good evening, students. Today we will discuss about pollution control methods. So, in last class we discussed about Bhopal gas tragedy. So, after that we have last concept controlling methods of air pollution. So, what are the methods to take control air pollution? Generally, 5 methods are there. First one, source correction method. Source correction method is the first method. It is mainly used in the industries. Already we discussed that industries and motor vehicles are the main reasons for air pollution. So in industries they use some raw materials. So whenever those raw materials are burned in the industry, they produce air pollutants. So those pollutants should be controlled at that source level only. Means it should not release into atmosphere. Before release into atmosphere only, we should control the pollutants at source level. So based on that, again this method is divided into 4 types. So first one, substitution of raw materials. So in this method we can use the raw materials which are produce less pollutants. For example, if the industries are using coal as a raw material, if the coal is substituted by any LPG or CNG, then they release less pollutants. Coal produce more air pollutants than LPG or CNG. So these are the better fuels than coal. Like that way, one more example. Coal contains some percentage of sulfur. Some coal contain high sulfur content, some coal contain low sulfur. If they are used low sulfur coal, they produce less air pollutants than high sulfur coal. So like this way we can use the lesser air pollutants raw materials in the industries. Second one, process modification. So in the name also the process, by using some modified techniques we can control the air pollution in this method. For example, in power plants they use coal as a raw material. They will burn that coal in the furnaces. So in that furnaces, if you do some adjustment means if you send sufficient air to the boiler, then coal will burn completely and it produce less fly ash. Fly ash means a dust like particles which are released from the coal when it is burning. In the same way, if you use coal as a raw material, so before burning of coal, the industries, the coal converted into powder like material. This process is called pulverization. So when they are doing this process, more fly ash will release from the coal. In the pulverization process, fly ash release more. So for that purpose, before pulverization, if they wash the coal, we can control the fly ash. అంటే పల్వరైజేషన్ చేసే ముందే ఆ కోల్ మనం ఏం చేయొచ్చు, వాష్ చేసామనుకోండి, చేసుకోవడం ద్వారా ఏంటంటే ఫ్లై యాష్ అనేది మనం కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు లేదా రెడ్యూస్ చేయొచ్చు. ఈ విధంగా ఎయిర్ పొల్యూషన్ మనం
కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు లేదా రెడ్యూస్ చేయొచ్చు. ఈ ప్రాసెస్ మోడిఫికేషన్ మెథడ్. థర్డ్ మెథడ్ ఏంటి సార్ అంటే మోడిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఈక్విప్మెంట్స్ని సమ్ మోడిఫికేషన్ చేసుకోవడం ద్వారా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓపెన్ హెర్త్ ఫర్నేస్ ఉంది. మీకు 10th క్లాస్లో మెటలర్జీ అనే చాప్టర్లో ఓపెన్ హెర్త్ ఫర్నేస్ అనే డయాగ్రామ్ ఉంటుంది. దీంట్లో మనకి ఏమంటారంటే ఓర్స్ని బర్న్ చేస్తూ ఉంటారు. ఈ ఓర్స్ని బర్న్ చేసినప్పుడు కూడా మనకి ఏమవుతుందంటే సమ్ ఎయిర్ పొల్యూటెంట్స్ అనేవి రిలీజ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఓపెన్ హెర్త్ ఫర్నేస్ కంటే మనం ఎలక్ట్రికల్ ఫర్నేస్ కానీ లేదా బేసిక్ ఆక్సిజన్ ఫర్నేస్ కానీ ఉపయోగించామనుకోండి, ఈ వీటిలో కోల్ అనేది బర్న్ చేసామనుకోండి, వాటి నుంచి వచ్చేటువంటి స్మోక్ కానీ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ కానీ ఏం చేయొచ్చు అంటే రెడ్యూస్ చేయొచ్చు. ఓపెన్ హెర్త్ ఫర్నేస్ కంటే వీటిలో ఏమవుతుందంటే ఎలక్ట్రికల్ ఫర్నేస్లో కానీ ఆక్సిజన్ ఫర్నేస్లో కానీ ఈ స్మోక్ని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మనం రెడ్యూస్ చేయొచ్చు లేదా కంట్రోల్ చేయొచ్చు. అంటే తక్కువ పర్సంటేజ్ అనేది మాత్రమే వీటి నుంచి రిలీజ్ అవుతుంది ఓపెన్ హెర్త్ ఫర్నేస్ కంటే. సో ఈ విధంగా మోడిఫికేషన్ చేసుకోవడం వల్ల ఈ ఎక్విప్మెంట్స్లో లేదా ఫర్నేస్లో మోడిఫికేషన్ చేసుకోవడం ద్వారా మనకి ఈ ఎయిర్ పొల్యూషన్ని ఏం చేయొచ్చు అంటే తగ్గించుకోవచ్చు అన్నమాట. ఇంకా డి ఏంటంటే మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ఈక్విప్మెంట్ మెయింటెనెన్స్. మన భోపాల్ గ్యాస్ ట్రాజడీలో అక్కడ రిఫైనరీ ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ రిఫైనరీ ఎంప్లాయీస్ అనేవాళ్ళు సరిగ్గా మెయింటెనెన్స్ చేసుకోకపోవడం వల్ల ప్లాంట్ని ఏమైంది, వాటర్ అనేది బ్యాక్ ఫ్లో జరిగి ఆ ఎంఐసి ట్యాంక్లోకి ఎంటర్ అవ్వడం ద్వారా అక్కడ ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్ జరిగి ప్రెజర్ అనేది పెరగడం జరిగింది. ప్రెజర్ ఎప్పుడైతే పెరిగిందో దాన్ని కంట్రోల్ చేయడం కోసం ఈ రిఫైనరీ ఎంప్లాయీస్ ఏం చేస్తారు, సరిగ్గా ప్రాపర్గా చెక్ చేసుకోకపోవడం వల్ల ఇంకా లాస్ట్ ఫైనల్గా ఏమైందంటే ప్రెజర్ అనేది పెరగడం అనేది అబ్జర్వ్ చేసి ఇంక ఫైనల్గా ఇంకా ఎటువంటి దారి కనిపించకపోవడం వల్ల వాళ్ళు ఏం చేశారంటే బయటికి ఇంకా ఎయిర్లోకి రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. అలా ఎయిర్లోకి రిలీజ్ చేయడం వల్ల అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ ఎంతమంది చనిపోయారు అనేది మనం ఆల్రెడీ భోపాల్ గ్యాస్ ట్రాజడీలో మనం డిస్కస్ చేసాం. సో ఇది ఏంటంటే మెయింటెనెన్స్ సరిగ్గా చేయకపోవడం. ఇప్పుడు ప్రాపర్గా మెయింటెనెన్స్ చేసుకున్నాం అనుకోండి ప్లాంట్ని లేదా ఇండస్ట్రీని, మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే మనం ఎక్కడన్నా లీక్ అవుతున్నా లేదా పైపులు లీక్ అవుతున్నా ఎక్కడన్నా డ్యామేజ్ అయిన పైప్ని ఇవన్నిటిని మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు, లేదా మళ్ళీ మనం వాటిని మాడిఫై చేసుకోవచ్చు, లేదా న్యూ ఈక్విప్మెంట్స్ని వాడచ్చు. అలా ఈక్విప్మెంట్స్ని మనం ప్రాపర్గా మెయింటైన్ చేసుకోవడం వల్ల ఇండస్ట్రీస్లో లీకేజెస్ని మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే లేకుండా చూసుకోవడం ద్వారా మనం ఎయిర్ పొల్యూషన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఎస్పెషల్గా మనం ఏం చూసుకోవాలంటే పైపు కానీ వాల్వ్ కానీ లేదా సీల్స్ అని ఉంటాయి, సీల్స్ కానీ లేదా గ్యాస్కెట్స్ అని ఉంటాయి, ఆ గ్యాస్కెట్స్ని ఇవన్నిటిని మనం ప్రాపర్గా మెయింటైన్ చేయడం ద్వారా వీటిని మనం ఎయిర్ పొల్యూషన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. చాలా ప్రాపర్ మెయింటెనెన్స్ అనేది చేసుకోవాలి. ఇంక సెకండ్ మెథడ్ ఏంటి సార్ అంటే పొల్యూషన్ కంట్రోలింగ్ ఈక్విప్మెంట్స్. సో ఇంకా సోర్స్ లెవెల్లో మనం ఎయిర్ పొల్యూషన్ అనేది కంట్రోల్ చేయలేనట్లయితే నెక్స్ట్ మనం ఏం చేసుకోవాలంటే ఇండస్ట్రీస్లో కొన్ని ఈక్విప్మెంట్స్ని మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. ఆ ఈక్విప్మెంట్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఆ ఎయిర్ పొల్యూటెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఎయిర్ పొల్యూషన్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుని ఆ ఎయిర్ పొల్యూటెంట్స్ నుంచి ఆ పొల్యూషన్స్ని సెపరేట్ చేసి ఎయిర్ నుంచి ప్యూర్ ఎయిర్ని బయటకు రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా కొన్ని ఈక్విప్మెంట్స్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడం వల్ల కూడా మనం ఎయిర్ పొల్యూషన్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు. ఈ ఎయిర్ పొల్యూషన్స్ని 2 టైప్స్ కింద క్లాసిఫై చేస్తాం. ఫస్ట్ వన్ ఏంటి సార్ అంటే కంట్రోల్ డివైస్ ఫర్ పార్టికులేట్ కంటామినెంట్స్. పార్టికులేట్ కంటామినెంట్ని ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని సెపరేట్ చేసి లేదా ఎయిర్ ప్యూరిఫై చేసే డివైసెస్ ఉంటాయి, వీటిని కంట్రోల్ డివైస్ ఫర్ పార్టికులేట్ కంటామినేట్స్ అని చెప్పొచ్చు. పార్టికులేట్స్ అంటే చెప్పాం కదండి, స్మాల్ డస్ట్ పార్టికల్స్ విత్ వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ అని. అలాగే రెండోది ఏంటంటే కంట్రోల్ డివైస్ ఫర్ గ్యాసెస్ కంటామినెంట్. ఈ ఎస్పెషల్గా గ్యాసెస్ పొల్యూటెంట్స్ని సెపరేట్ చేయడానికి ఈ డివైస్ని వాడతాము. ఫస్ట్ది అయితే పార్టికులేట్ కంటామినెంట్స్ని సెపరేట్ చేయడానికి ఎయిర్ పొల్యూషన్ని సెపరేట్ చేయడానికి ఈ కంట్రోల్ డివైస్ ఫర్ పార్టికులేట్ కంటామినెంట్స్ ఉపయోగిస్తే, రెండోది ఏంటంటే గ్యాసెస్ పొల్యూటెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ గ్యాసెస్ పొల్యూటెంట్స్ని సెపరేట్ చేయడానికి ఈ రెండోవి వాడతాము. ఇది రెండో మెథడ్. ఇక మూడోది ఏంటి సార్ అంటే డిఫ్యూజన్ ఆఫ్ పొల్యూటెంట్స్ ఇన్ ఎయిర్. ఇది మూడో మెథడ్. డిఫ్యూజన్ అంటే ఏంటంటే స్ప్రెడ్ అవ్వడం అని, స్ప్రెడ్ ఆర్ మూవ్ ఇంటూ ఎయిర్ అని. సో డిఫ్యూజన్ ఆఫ్ పొల్యూటెంట్ ఇన్ ఎయిర్. ఇక్కడ ఈ ప్రాసెస్లో మనం ఏం చేస్తాం సార్ అంటే సోర్స్ కరెక్షన్ మెథడ్లో కానీ లేదా ఈక్విప్మెంట్ మెథడ్లో కానీ మనం కంట్రోల్ చేయలేనప్పుడు ఈ ఎయిర్ పొల్యూటెంట్స్ని ఏం చేస్తాం సార్ అంటే ఇండస్ట్రీస్లో మనం
ఇండస్ట్రీస్లో ఎయిర్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ చేయడానికి డిఫ్యూజన్ ఆఫ్ పొల్యూటెంట్స్ ఇన్ ఎయిర్ అనేది కూడా మనం ఉపయోగిస్తున్నాం. ఈ మెథడ్లో ఏం చేస్తాం సార్ అంటే, ఈ ఇండస్ట్రీస్లో చిమ్నీ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ని మనం ఏంటంటే స్టాక్స్ అని కూడా అంటాం. స్టాక్స్ అంటే ఏంటంటే లాంగ్ సిలిండ్రికల్ ట్యూబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్. మనం సింపుల్గా మనం తెలుగులో చెప్పుకోవాలంటే వీటిని మనం పొగొట్టాలని చెప్తాం. పొగ బయటికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది ఆ ఇండస్ట్రీస్ నుంచి, గొట్టాల ద్వారా బయటికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. వీటిని మనం చిమ్నీస్ అంటాం లేదా స్టాక్స్ అని అంటాం. ఈ చిమ్నీస్ అనేవి చాలా హైట్లో ఉండేటువంటి స్ట్రక్చర్స్ అనమాట. ఈ హైట్లో ఉండే స్ట్రక్చర్స్ ద్వారా మనం ఏం చేస్తామంటే గ్రౌండ్ లెవెల్లో, అంటే ఇండస్ట్రీస్లో ఈ గ్రౌండ్ లెవెల్లో రిలీజ్ అయినటువంటి ఈ ఎయిర్ పొల్యూటెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ ఎయిర్ పొల్యూటెంట్స్ని చిమ్నీ ద్వారా పైకంతా పంపించేస్తాం. ఎక్కడికి సార్ అంటే అట్మాస్ఫియర్లోకి పంపించేయడం ద్వారా మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ అట్మాస్ఫియర్లోకి పంపించేయడం ద్వారా ఎయిర్ పొల్యూటెంట్స్ అనేవి ఆ ఎయిర్లో ఏమవుతాయంటే డైల్యూట్ అయిపోతాయి. అలా డైల్యూట్ అయిపోవడం ద్వారా మనం ఏం చేస్తామంటే ఎయిర్ పొల్యూషన్ని మనం కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటాం. ప్రివెంట్ చేయలేము కానీ కొంచెం కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతాం. ఈ విధంగా ఇన్స్టాలేషన్ ఆఫ్ టాల్ స్టాక్స్ లేదా చిమ్నీస్ ద్వారా మనం ఎయిర్ పొల్యూషన్ అనేది ఏం చేయొచ్చు అంటే ఎయిర్ పొల్యూటెంట్స్ని గ్రౌండ్ లెవెల్లో మనం కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఈ డిఫ్యూజన్ ఆఫ్ పొల్యూటెంట్స్ని ఎయిర్ అనే మెథడ్లో. ఇక లాస్ట్ వన్ ఏంటి అంటే వెజిటేషన్ అంటే మనకు తెలిసిందే. ప్లాంట్స్ ఆర్ ద మెయిన్ కంట్రోల్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ పొల్యూషన్. ప్లాంట్స్ మెయిన్గా మనకి ఎయిర్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ చేయడంలో మెయిన్ రోల్ అనేది ప్లే చేస్తూ ఉంటాయి. ఎలా సార్ అంటే మనం ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు, ఫోటోసింథసిస్ జరుగుతున్నప్పుడు మనకి ఆ ప్లాంట్స్ ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్లో మనం రిలీజ్ చేసినటువంటి లేదా యానిమల్స్ రిలీజ్ చేసినటువంటి ఆ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని అవి తీసుకుని ఫోటోసింథసిస్ జరుపుకుని మనకి ఆక్సిజన్ రిలీజ్ చేస్తాయి. ఈ విధంగా గ్యాసెస్ పొల్యూటెంట్స్ అయినటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని అవి అబ్జర్వ్ చేసుకుని లేదా తీసుకుని మనకి కావాల్సినటువంటి ఆక్సిజన్ అంటే ప్యూరిఫైడ్ ఆక్సిజన్ మనకి ఏమవుతుందంటే బయటికి రిలీజ్ చేయడం. ఈ విధంగా ఏమవుతుందంటే ఎయిర్ అనేది ప్యూరిఫైడ్ చేయడము జరుగుతుంది. సో ఈ విధంగా మనకి ప్లాంట్స్ అనేవి మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ఎయిర్ పొల్యూషన్. సో అలాగే కొన్ని ప్లాంట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, కార్బన్ మోనాక్సైడ్ కూడా అవి ఏం చేస్తాయంటే తీసుకుంటా లేదా ఫిక్స్ చేసుకుంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని ప్లాంట్స్ సిలోస్ బ్లూమెర్రీ అనే ప్లాంట్ ఉంది. ఈ ప్లాంట్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ని ఫిక్స్ చేసుకుంటుంది. మనం నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ ప్లాంట్స్ అని బయాలజీలో చదువుతూ ఉంటాం. ఆ నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ ప్లాంట్స్ ఏం చేస్తాయంటే NO2 గ్యాస్ని మనం తీసుకుని ఏం చేస్తాయంటే వాటిని నైట్రేట్స్ని కన్వర్ట్ చేస్తాయి. ఆ ప్లాంట్స్లో బ్యాక్టీరియా అనేది NO2 గ్యాస్ని తీసుకుని నైట్రేట్స్ని కన్వర్ట్ చేస్తాయి. అలాగే ఈ ప్లాంట్స్ అనేవి ఏం చేస్తాయంటే కార్బన్ మోనాక్సైడ్ తీసుకుని ఫిక్స్ చేసుకుంటాయి. వీటికి కార్బన్ మోనాక్సైడ్ కావాలండి. ఈ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ తీసుకుని వాటిని ఫిక్స్ చేసుకుని మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్లో ఉపయోగించుకుంటాయి. ఎలాగంటే నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్స్ ఏ విధంగా అయితే ప్లాంట్స్ ఉపయోగించుకుంటాయో సేమ్ అదే విధంగా. అలాంటి కొన్ని ప్లాంట్స్ ఏంటి సార్ అంటే సిలోస్ బ్లూమెర్రీ అనేది, పైకస్ వెరిగాటా అనేది, అలాగే పాస్కోలస్ వల్గారిస్ అనేది, నెక్స్ట్ పైనస్ అనేది, క్వర్కస్ అనే ప్లాంటు, అలాగే పైరస్ అనే ప్లాంటు, జునిపరస్ అనే ప్లాంటు, వైటిస్ అనే ప్లాంట్. ఇవన్నీ కూడా కార్బన్ మోనాక్సైడ్ని ఫిక్స్ చేసుకుంటాయి. ఎలాగంటే నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ ప్లాంట్స్ ఏవైతే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిక్కుడు అలాంటి మొక్కలు ఏం చేస్తాయంటే ఈ నైట్రోజన్ NO2ని ఫిక్స్ చేసుకుని వాటిని నైట్రేట్స్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకుంటాయి. అలాగే ఈ ప్లాంట్స్ ఏం చేస్తాయంటే CO కార్బన్ మోనాక్సైడ్ని ఫిక్స్ చేసుకుని అవి కార్బన్ మోనాక్సైడ్ని ఎయిర్ నుంచి ఫిక్స్ చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఏవంటే అవి మనం ఆల్రెడీ చెప్పాను. సిలోస్ బ్లూమెర్రీ అనే ప్లాంట్, పైకస్ వెరిగాటా అనే ప్లాంట్, పాస్కోలస్ వల్గారిస్ అనే ప్లాంట్, అలాగే పైనస్ అనే ప్లాంట్, క్వర్కారస్ అనే ప్లాంట్, పైరస్ అనే ప్లాంట్, జూనియరస్ అనే ప్లాంట్, వైటిస్ అనే ప్లాంట్. ఈ విధంగా ప్లాంట్స్ కూడా మనకి ఎయిర్ పొల్యూషన్లో మెయిన్ రోల్ ఇవన్నీ ప్లే చేస్తుంది. ఇంకా లాస్ట్ ఫైనల్ మెథడ్ ఏంటి సార్ అంటే జోనింగ్ అనే మెథడ్. ఈ జోనింగ్ అంటే పేర్లో జోన్స్ కింద ఈ సిటీస్ని ఏం చేస్తారంటే జోన్స్ కింద డివైడ్ చేస్తారు. ఎవరు సార్ అంటే జోనల్ అడ్వకేట్స్ అని ఉంటారు. ఆ జోనల్ అడ్వకేట్స్లో జోనల్
ప్లానింగ్ ఆఫీసర్స్ ఉంటారు. ఈ ప్లానింగ్ ఆఫీసర్స్ ఏం చేస్తారంటే సిటీస్ని కొన్ని జోన్స్ కింద డివైడ్ చేస్తారు. ఈ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బెంగళూరు, ఢిల్లీ ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద సిటీస్ని అన్నింటినీ జోన్స్ కింద డివైడ్ చేస్తారు. ఈ జోన్స్ కింద డివైడ్ చేసినప్పుడు ఆ జోన్స్లో ఏం చేస్తారంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బెంగళూరు తీసుకున్నాం అనుకోండి, 3 జోన్స్ కింద డివైడ్ చేశారు. అదే లైటర్ జోన్ అని, మీడియం జోన్ అని, లార్జ్ ఇండస్ట్రియల్ జోన్ అని. సో ఈ విధంగా 3 రకాల జోన్ల కింద కన్వర్ట్ చేసి ఈ 3 రకాల జోన్స్ని కొన్ని ఈ జోన్స్ ఒకదానికోటి కొంత డిస్టెన్స్లో ఏర్పాటు చేస్తారు. ఈ డిస్టెన్స్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండస్ట్రీస్ ఏదైనా మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలనుకుంటే బెంగళూరు అనే సిటీలో లేదా ఆ సిటీలో ఇండస్ట్రీ పెట్టాలనుకుంటే వాళ్ళ ఆఫీసర్ జోనల్ ప్లానింగ్ ఆఫీసర్స్ ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళకి ఆ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి ఒక ఏరియా అది ఏదైతే ఉంటుందో జోన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ జోన్లో దానికి పర్మిషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఈ విధంగా ఏంటంటే మ్యాక్సిమం స్మాల్ ఇండస్ట్రీస్కి వాళ్ళు మ్యాక్సిమం పర్మిషన్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కానీ లార్జ్ ఇండస్ట్రీస్కి అక్కడ సిటీస్ దగ్గరలో మనకి అనుమతి పర్మిషన్ ఇవ్వడం అనేది జరగదన్నమాట. అంటే సిటీస్ దగ్గరగా లార్జ్ ఇండస్ట్రీస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి పర్మిషన్ ఇవ్వరు. కానీ స్మాల్ ఇండస్ట్రీస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి కూడా చాలా దూరంగా ఈ పాపులేషన్కి అక్కడున్న సిటీ పాపులేషన్కి దూరంగా ఆ జోన్స్ని బట్టి వాళ్ళు ఆ పర్మిషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా జోన్స్ కింద డివైడ్ చేయడం వల్ల మనం ఏమవుతుందంటే ఇండస్ట్రీస్ ఆ ఎయిర్ పొల్యూటెన్స్ రిలీజ్ అయ్యేటువంటి ఆ ఇండస్ట్రీస్కి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రెసిడెన్షియల్ ఏరియాస్కి మధ్య డిస్టెన్స్ పెరగడం ద్వారా మనం కొంత ఎయిర్ పొల్యూషన్ని ఎంజాయ్ చేయొచ్చని కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతున్నాం. ఇది మెయిన్గా సిటీస్లో జరుగుతుంది జోనింగ్ అనేది. ఈ ఢిల్లీ కానీ బెంగళూరు లాంటి సిటీస్లో కానీ ఇలాంటి సిటీస్లో జోనింగ్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకుని ఆ ఎయిర్ పొల్యూటెన్స్ని మనం కొన్ని దూరంగా అంటే రెసిడెన్షియల్ ఏరియాస్కి దూరంగా ఎక్కడో ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకునేలాగా జోన్స్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా జోనింగ్ అనే ప్రాసెస్లో కూడా ఇండస్ట్రీస్ని దూరంగా పెట్టడం ద్వారా కొంత ఎయిర్ పొల్యూషన్ని కంట్రోల్ చేయగలుగుతుంది. సో ఇదండి మనకి యూనిట్ 2కి సంబంధించి టోటల్ కాన్సెప్ట్స్. దీంట్లో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే వన్స్ అగైన్ మరలా చెప్తున్నాను, వాట్సాప్ చేయండి. ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మరలా నేను వాట్సాప్ ద్వారా రిప్లై ఇస్తాను. సో ఇప్పటికప్పుడు నోట్స్ రాసుకోండి, నోట్స్ పెడుతున్నాను, అలాగే చదివేసుకోండి. యూనిట్ 2 ఒకసారి యూనిట్కి సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ చెప్పాను ఎయిర్ పొల్యూషన్ సోర్సెస్ ఏంటి అని చెప్పాను. సోర్సెస్ ఆఫ్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ చెప్పుకున్నాం. సెకండ్ వన్ ఏం చెప్పుకున్నామంటే టైప్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ చెప్పుకున్నాం. ఇక మూడోది ఏం చెప్పుకున్నామంటే యాసిడ్ రెయిన్ చెప్పుకున్నాం. ఇంక ఫోర్త్ వన్ ఏంటంటే గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ చెప్పాను. దాని తర్వాత ఓజోన్ లేయర్ డిప్లేషన్ చెప్పాను. తర్వాత ఏం చెప్పానంటే భోపాల్ గ్యాస్ ట్రాజెడీ చెప్పాను. ఫైనల్గా కంట్రోలింగ్ మెథడ్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ అనేది చెప్పాను. ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ యూనిట్ 2లో. సో ఇవి కేర్ఫుల్గా చదువుకోండి. నెక్స్ట్ యూనిట్ 3 స్టార్ట్ చేద్దాం.